तो इस वेले दी बड़ी खबर आ रही है सूत्रों के हवाले तो किसान अंदोलन के नाल जुड़ी इस वेले दी सब तो बड़ी खबर घर वापसी नूं लैके इस वेले दी बड़ी खबर तुहानूं दे रहे अगले हफ्ते घर वापसी हो सकती है। किसान अंदोलन की किसान वापसी कर सकते हैं जो दिल्ली के बॉर्डर से बैठे हुए हैं। सिंघू बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर से बड़ी तादाद है किसानों की। ज्यादातर आगू घर वापसी के हक दे विच ने। 29 नवंबर का संसद कूच रद्द हो सकता है। इस वीडियो की बड़ी खबर दस दी है कि इस तो पहला कोर कमेटी की मीटिंग सी पर फिलहाल संयुक्त किसान मोर्चे की मीटिंग सी और उस तो बाद हुण बड़ा फैसला उन्होंने वालों अपना सुनाया जाएगा। जो जानकारी इस वीडियो सामने आ रही है सूत्रों के हवाले तो कि वापसी हो सकती है किसान अंदोलन की। दस दी कि तिन्ने खेती कानून रद्द करने का 19 नवंबर को ऐलान कर दिता सी पीएम नरेंद्र मोदी ने। उस तो बाद कैबिनेट दे विच प्रस्ताव नूं भी मंजूरी मिल चुकी है। उस तो बाद हाल ही दे विच जो फैसला है किसानों के हक दे विच है कि उन्होंने अगे की फैसला लेना है कि 29 तरीक को संसद कूच किया जाएगा या उसनूं हजे रद्द किया जाता है। एक होर वड्डा फैसला किसानों ने लेना है कि घर वापसी होगी यानी कि वो सारा इन्ना वड्डा कई किलोमीटर तक फैलिया हुआ जो अंदोलन है उसनूं सारा समेट के घर वापस आया जाएगा। पंजाब दे विच, हरियाणा दे विच जिथों जिथों किसान ने अपने घर वापस जाएंगे कि नहीं जाएंगे। ते हाल ही दे विच जो खबर सामने आ रही है, जो सूत्र साडे दस रहे हैं, जो जानकारी आ रही है इस वेले दी कि किसानां दी घर वापसी हो सकती है यानी कि सारियां जथेबंदियां मिलके ये फैसला ले सकते हैं कि घर वापसी होगी। और ज्यादा जानकारी के लिए नपिंदर बराड़ ने साडे नाल। जी नपिंदर, ओवर टू यू। नपिंदर सुन पा रहे हो तुसी? मेरी आवाज आ रही है तुहाडे तक? जी नपिंदर, जेकर आवाज आ पा रही है, जानकारी चाहते हैं, ओवर टू यू। जी जी, यस यस यस। बड़ी खबर इस वेले दी तुहानूं दस रहे। और नपिंदर लगातार पिछले 2 दिनों तो सिंघू बॉर्डर ते ही ने वक्-वक् बॉर्डर ते जा रहे हैं, गलबात कर रहे हैं क्योंकि इस वेले बेहद अहम है कि आखिरकार किसान आगू की फैसला लैणगे। जानकारी उन्हां तो जरूर लैने आ कि अगे की फैसला है और मीटिंग जिहड़ी है खत्म हुई है कि नहीं हुई क्योंकि संयुक्त किसान मोर्चे दे वल्लों मीटिंग की जानी सी। जो जानकारी असीं लगातार न्यूज़ 18 पंजाब के दर्शकों तक पहुंचा रहे कि कुछ आगू जिहड़े ने वो इस गल के हक दे विच सन कि सानूं हुण वापसी कर लैनी चाहिदी है क्योंकि एक जो कदम चुक्या गया सरकार दे वल्लों वड्डा कदम चुक्या गया, वड्डा दिल दिखाया गया। इस तो पहला भी नरेंद्र तोमर जिहड़े ने अपील कर रहे सन। नपिंदर, जेकर मेरी आवाज आ रही है तो जानकारी चाहते हैं हाल ही दे विच की अपडेट है मीटिंग नूं लैके, किसान अंदोलन की वापसी नूं लैके? देखो बिल्कुल मीटिंग चल रही है, संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग लगातार जारी है। देखो करीब कह सकते कि 1.5-2 घंटे हो गए ने मीटिंग चल रही है। मीटिंग दे विच नरेंद्र तोमर का जदों ही बयान आया तो नरेंद्र तोमर के बयान नूं लैके भी चर्चा शुरू हुई है, उस ते चर्चा की गई है और उन्होंने बयान का स्वागत किया गया। तो कई तरह के देखो पहला नरेंद्र मोदी होरां दा जिस तरह बयान आया और उस पर प्रक्रिया भी शुरू हो गई, यानी खेती कानून रद्द होने के बिल्कुल नेड़े ने। हुण पार्लीमेंट के 29 तरीक को रद्द हो जाने ने करीब करीब तय आ और अजिहे दे विच उसका भी स्वागत किया गया। नरेंद्र तोमर होरां दे अज दे बयान का स्वागत किया गया। अज मीटिंग दे विच चर्चा की जा रही है और मीटिंग दे विच हुण तक दी चर्चा के मुताबिक जिहड़ी साडे कोल जानकारी आ रही है, हालांकि इन्फॉर्मेशन जिहड़ी सोर्सेस के मुताबिक है, थोड़ी देर तक लगता है कि इसका ऐलान भी कर दिता जाएगा। 29 तरीक का 29 नवंबर का जिहड़ा दिल्ली कूच का प्रोग्राम सी उसनूं मुलतवी या फिर रद्द किया जा सकता है, करीब करीब तय हो चुका है। ज्यादातर किसान आगू उसनूं रद्द करन दे, मुलतवी करन दे हक दे विच ने। हालांकि कुछ आगू ने जिहड़े हले कह रहे हैं कि हाले इस बारे होर विचार किया जाए, इस करके चर्चा हाले भी चल रही है। पर मोटी मोटी सहमति इस 29 नवंबर के दिल्ली कूच के प्रोग्राम नूं मुलतवी या फिर रद्द करने की सहमति बन चुकी है। थोड़ी देर तक इस बारे जिहड़ी स्थिति है बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी और उस तो बाद वड्डा फैसला दूजा जिस ते सब दी नजर टिकी हुई है कि जदों दिल्ली आए सी साल पहला, दिल्ली पहुंचा किसान अंदोलन, हुण पंजाब वापसी कदों होएगी, कदों इतों, क्योंकि जित करीब हो चुकी है तो जित तो बाद वापसी कदों होएगी, तो उस वापसी नूं लैके करीब करीब सहमति बन चुकी है। दिसंबर के पहले हफ्ते दे विच, हालांकि 30 या 1 तरीक के आसपास ही जिहड़ा हैगा इत्थों मूवमेंट की जा सकती है, पर दिसंबर के पहले हफ्ते दे विच जिहड़ी हुण तक जानकारी आ रही है कि मूवमेंट है जिहड़ी पंजाब वाल हो सकती है, घर वापसी हो सकती है। अंदोलन दे विच बैठे किसान, पंजाब और हरियाणे के किसान, दूजे यूपी या होर सूबे के किसान
ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਹਿਮਤੀ ਕਰੀਬ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਹਲੇ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕੁਝ ਕਾਗੂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ MSP ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਫਾਈਨਲ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਤਾਂ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਧਰਨਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਮਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਮਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ, ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ 10 ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਤਾਂ 5 ਕਿਸਾਨ ਹੋਣ ਤੇ 5 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ MSP ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇ, ਬਾਕੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇ। ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਪਿੰਦਰ, ਔਰ ਇੱਕ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਕਿਹਾ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ PM ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬਹੁਮਤ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਵਾਪਸੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜੋ ਅਜੇ ਵੀ ਨਾ ਨੁੱਕਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇਕਰ ਬਾਹਰ ਅਜੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗੇਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਿਰਫ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ। ਦੇਖੋ ਗੁਰਜੋਤ, ਨਾ ਨੁੱਕਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੱਲ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਜਿਹੜੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸਭ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੂੰ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਲੰਬੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ, 1 ਸਾਲ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿਤੇ ਭਾਰਾ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬੜਾ ਸੋਚ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੜਾ ਸੰਭਲ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਾਲ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਨ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਖਾਈਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੇਖੋ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉਹ ਕਰੀਬ ਨੇੜੇ ਆ, ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਗੱਲ MSP ਤੇ ਆ ਕੇ ਫਸ ਰਹੀ ਆ। MSP ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਧੇ ਮੈਂਬਰ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਅੱਧੇ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਰਪੱਖ ਜਿਹੜੀ ਰਾਏ ਆ ਉਹ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਨਿਰਪੱਖ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸਹਿਮਤੀ ਕਰੀਬ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਐਲਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਰਨੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਦਿੰਨੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਧਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਪੱਕੇ ਟੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਇਹੀ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਸਵੀਰ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਈਵੇ ਦੀ ਇਹੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੇਖੋ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪਹੁੰਚਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕੱਲ ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਇਕੱਠ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਇਕੱਠ ਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਖਰੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਬਾਹਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਬੰਦਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਿਵੇਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਦੇਖੋ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੰਦਰ ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਰੰਤ ਮਿਲੇ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਹੋਣ ਜਾਂ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀ ਹੋਣ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਿੱਕੀ ਬਰਾੜ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਚਰਚਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਹੁਣ ਜਿੱਤ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਆ, ਕਰੀਬ ਜਿੱਤ ਲਈ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਨਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਫਾਈਨਲ ਡਿਸੀਜਨ ਤਾਂ SKM ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੋਊਗਾ, ਪਰ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ 3 ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਰਿਪੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 6 ਅਸੀਂ ਓਪਨ ਲੈਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 1-2 ਮੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ MSP ਵਾਲੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਜੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰੇੜਕਾ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਹੈ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਮੰਗ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੇਚ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਸਿਆ ਰਹਿ ਗਿਆ, MSP ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਰਪੱਖ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਣ? ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਫਿਰ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਇੱਥੋਂ ਜਿੱਤ ਲੈ ਕੇ ਆਪਦੀ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ?
ਦੇਖੋ ਨਪਿੰਦਰ ਜੀ, ਫਾਈਨਲ ਡਿਸੀਜਨ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਐਸਕੇਐਮ ਨੇ ਲੈਣਾ, ਪਰ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਡਿਮਾਂਡ ਰੱਖੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਕੁਅਲ ਮੈਂਬਰਸ ਹੋਣ, ਸੋ ਦੈਟ ਕੋਈ ਡਿਸੀਜਨ ਵਨ ਸਾਈਡਡ ਨਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਕਸਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹ 8 ਮੈਂਬਰ ਪਾ ਕੇ 3 ਆਪਣੇ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ 8 ਜੋ ਬਹੁਮਤ ਲੈ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਵੀ ਇਕੁਅਲ ਮੈਂਬਰਸ ਹੋਣ, ਸੋ ਦੈਟ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰੇੜਕਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਤੇ ਥੋਪਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਜੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਕਸਰ ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਲਚਰ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਖਿੱਤੇ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਇਹ ਕਲਚਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਕ ਧਿਰ ਝੁਕ ਗਈ, ਇੱਕ ਧਿਰ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਤੀ, ਰਾਜੀਨਾਮੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ, ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਫਿਰ ਉਹ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਟੈਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਧਿਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਲਿਆ, ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਹੈ ਕੀ ਹੁਣ ਇਹ ਅਟੈਕਿੰਗ ਮੋਡ 'ਚ ਰਹੇਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜੀਨਾਮੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲੇਗੀ? ਔਰ ਜੇ ਰਾਜੀਨਾਮੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲਣਾ ਤਾਂ 29 ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਭ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਰਾਜੀਨਾਮੇ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਟੁੱਟਣ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਗੋਡੇ ਹੀ ਟੇਕ ਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਜਦੋਂ ਅਗਲਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਹੋਣ, ਇੱਕ ਧਿਰ ਜੇ ਗੋਡਾ ਹੀ ਟੇਕ ਜੇ, ਪੈਰੀ ਬੈਠ ਜੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋਣਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕੌਮ 'ਚ ਨਾ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ, ਨਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੇਰੀ ਨਿੱਜੀ ਰਾਏ ਵੀ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ 29 ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਡਿੱਗੇ ਪਏ ਬੰਦੇ ਤੇ ਵਾਰ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ, ਨਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ। ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਅੰਦਰ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਹੋ। ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਈ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸੇ ਸੋਚ ਤੇ ਮੋਹਰ ਅੰਦਰ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬੈਠੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗਰੂਮ ਕੀਤਾ ਵਿਆ, ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਸੈਕਿੰਡ ਜਾਂ ਥਰਡ ਲਾਈਨ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਬੜੇ ਸੁਝਾਰੂ ਆਪਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੜੀ ਸਮਝ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਟੈਪ ਲੈਣਗੇ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਟੈਪ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਫਟਰ ਆਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਸੁਣਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਗੋਡਿਆਂ ਪੈਰ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਵੀ ਨਾ ਹੋ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਨਿਬੇੜਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮਸਲੇ ਤਾਂ ਉਹੀ ਖੜੇ ਨਾ ਨਪਿੰਦਰ ਜੀ। ਕੀ ਸੁਸਾਈਡ ਰੇਟ ਘਟ ਗਿਆ ਫਾਰਮਰ ਦਾ? ਕੀ ਉਹਦੀ ਇਨਕਮ ਡਬਲ ਹੋ ਗਈ? ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ, ਆਪਾਂ ਇੱਕੋ ਲੜਾਈ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਉਹ ਅਗਲੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲੀਏ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾ ਕੇ ਆਪਦੇ ਵਾਪਸ ਜਾ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਰਣਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜਨ ਦਾ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਯਤਨ ਕਰੀਏ ਦੁਬਾਰਾ। ਤਾਂ ਬੜੇ ਸਪਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਨੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਬੜੇ ਸਪਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸਪਸ਼ਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਰਿੱਕੀ ਬਰਾੜ ਹੋਰਾਂ ਦਾ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਹੁਣ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਰ ਵਾਪਸੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਪਹਿਲੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਮੋਰਚੇ, ਬਣੇ ਹੋਏ ਪੱਕੇ ਘਰ, ਟੈਂਟ, ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਚੱਕਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਸ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਪੇਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹਲੇ ਕਿ ਬੈਲੈਂਸ ਕਮੇਟੀ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਧੇ ਮੈਂਬਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਅੱਧੇ ਮੈਂਬਰ ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਪਿੰਦਰ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਹੋਣ ਉਹਦੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਅਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂਬਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਕੇ ਰਿਪੀਲ ਬਿੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵਾਪਸੀ ਹੋਏਗੀ, ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ? ਦੇਖੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਹੁਣੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਲਾਈਵ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੁਣੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ, ਮੀਟਿੰਗ ਅੰਦਰ ਇਸੇ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਹਲੇ ਨਹੀਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਪੇਚ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਪੁਆਇੰਟਸ ਤੇ ਹੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ 29 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਵਾਪਸੀ ਕਰਨੀ ਆ? ਇਹ ਬੜੇ ਅਹਿਮ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ। ਦੇਖੋ, ਕਰੀਬ 1.5-2 ਘੰਟੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਚੱਲਦਿਆਂ ਨੂੰ।
ਤੇ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰੀਬ 2-2.5 ਘੰਟੇ ਹੋਰ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਆ ਔਰ ਇਹ ਲੰਬੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦੇਸ਼ੇ ਇਹੀ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਕਿਤੇ ਭਾਰੀ ਪੈ ਜਾਵੇ। 1 ਸਾਲ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਘੋਖਿਆ ਪਰਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਗੁਰਜੋਤ ਵੱਡੀ ਖਬਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 29 ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, 29 ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੱਦ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮੁਲਤਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਔਰ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਮਾਇਨੇ ਇਹੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਗੁਰਜੋਤ, ਇਸੇ ਖਬਰ ਵੱਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨੇ ਕਿ ਕੀ ਵਾਪਸੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ 1-2 ਤਰੀਕ ਤੇ ਹੀ ਵਾਪਸੀ ਹੋ ਜਾਏ, 30 ਤੋਂ 1-2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਏ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ 2 ਦਿਨ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੱਕ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਚੇ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਟੈਂਟ, ਫਿਰ ਪੱਕੇ ਘਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਮਾਡਰਨ ਘਰ ਬਣ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਤਿਆਰ ਹੋਏ, ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਇੱਥੋਂ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੋਣ ਦੀ ਹੁਣ ਤਿਆਰੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗਰਮੀ ਸਰਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੱਟੀ ਆ, ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਅੱਜ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਖਤਮ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਘੰਟਾ 2 ਘੰਟੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਬੀ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਹਾਲੇ ਵੀ, ਬੜੇ ਗਹਿਰਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਐਲਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਬਿੰਦੂਆਂ ਤੇ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਪਿੰਦਰ, ਔਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜੁੜਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਅਪਡੇਟ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਕਈ ਹੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਕਿ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਣਗੇ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਐਂਡ ਤੇ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਹਿਮ ਨਜ਼ਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਹ ਐਲਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।